الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ چونکہ ٹائم کافی گزر چکا ہے اور نماز عصر کا ٹائم بالکل قریب ہے اور نماز ہم نے ابھی ادا کرنی ہے، تو میں صرف چند گزارشات کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانان گرامی، سب سے پہلے سادات اکرام، پیران عظام اور اہل علاقہ کے تمام ساتھی جو وقت نکال کے آج کی اس بزم کی رونق بنے، میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری میں خاص بات، چونکہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں زیادہ تر ہمارے محلے کے ساتھی تشریف لائے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ بھی یہی تھا کہ ہمارے محلے کے جو ساتھی ہیں محلہ نور پور پٹا کے، وہ تشریف لائیں، اور محلہ نور پور پٹا میں سے سب سے زیادہ چاہت تھی کہ ہمارے وہ دوست جو بنیادوں میں ہمارے ساتھ ہیں وہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ تمام دوست تشریف لائے۔ میں چونکہ نام لوں باری باری تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا، میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ لیکن بات میں نے صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ بٹ صاحب نے قبلہ نے اشارہ بھی کیا ہے، تو میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر بندے کا اپنا کوئی کام ہوتا ہے۔ دیکھو نا، فرنیچر والوں کے پاس جاتے ہو، اگر وہ فرنیچر کی جگہ پہ آپ فرنیچر مانگتے ہو، وہ آپ کو برتن دے دیں تو آپ کہیں گے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہم فرنیچر لینے آئے ہیں اور آپ برتن دے رہے ہو۔ آپ کہیں برتن بڑے اعلیٰ ہیں، وہ کہے گا خدا کے بندے جتنے بھی اعلیٰ ہو ہم فرنیچر لینے آئے ہیں۔ برتنوں والے کارخانے جائیں، کہیں جی ہمیں اچھا سا صوفہ دے دو، بیڈ دے دو، وہ کہے گا تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہاں برتن لو، صوفے بیڈ کیا ہے؟ تو اشارہ سمجھنا، ہم سے جو آپ نے لینا ہے، جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کوئی فرنیچر کی دکان نہیں، کوئی برتنوں کا کارخانہ نہیں، جو کچھ ہم دے رہے ہیں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائیے۔ اور میں قبلہ بٹ صاحب تو اعلان کر رہے تھے نا کہ یہ فضلاء نہیں، یہ طلباء ہیں۔ جو فضلاء ہیں وہ ابھی بیٹھے ہیں سامنے، ان کو تو ہم نے ابھی کھڑے ہی نہیں کیا۔ ان کو تب کھڑا کریں گے جب 2-4 گھنٹے گفتگو کروانی ہوئی نا، تو پھر کہیں گے فضلاء کو کھڑا کرو۔ تو چونکہ میں اس سے بھی اگر سادے لفظوں میں مجھ سے جواب لو نا، آپ اگر میرا گربان پکڑتے ہو آپ کرتے کیا ہو، تو میں کہوں گا کہ ہم نے آپ کو ناچ کے نہیں دکھانا، بچوں کو حافظ قرآن بنا کے دکھانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت والجماعت۔ چونکہ ہمارا یہ جامعہ جو ہے نا، یہ تھوڑے سے وقت میں، یہ آپ جو بالخصوص دنیا دار لوگ ہیں جو مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، آپ علماء سے صرف اتنا پوچھ لو کہ کارخانہ چلانا آسان ہے، مدرسہ چلانا آسان ہے، وزارت لینی آسان ہے یا مدرسہ چلانا آسان ہے؟ میں جو کچھ میں سمجھا ہوں نا، وزیر بننا بھی میرے نزدیک بڑا آسان ہے، وزیر اعظم بننا بھی بڑا آسان ہے، پر ہم نے جو سمجھا ہے نا، یہ مدرسہ چلانا یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ کے انگاروں پہ چلنا ہوتا ہے۔ لیکن جو سیس تلی پہ تار نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں؟ میرے یہ پرانے ساتھی موجود ہیں، یہ اچھی طرح اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب سے یہ میں نے ڈیرہ ادھر لگایا ہے نا، دیکھو بعض اوقات آج بھی جو میں ادھر میں نے ٹوپی بڑی پہنی ہے، جمعہ پڑھا کے فوراً آیا ہوں ادھر، ورنہ میری وہ فقیروں والی ٹوپی ہوتی ہے ادھر۔ یعنی ہم کوئی نہیں بدلے، بالکل کوئی نہیں بدلے، جو 10 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہوں۔ پہلے بھی طلباء کا خادم تھا، آج بھی خادم ہوں، اور اللہ سے دعا یہ کی ہے کہ ہمیں نہ تو پیر کی ضرورت ہے نہ کسی قیادت کی لوڑ ہے، ہمیں طلباء کی خدمت کی لوڑ ہے بس، اور اس پہ ہم پابند ہیں، الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ جب تک رب نے چاہا ہم آپ کے سامنے پورا اتریں گے۔ اور دوسری بات جو بالخصوص میں کرنا چاہ رہا ہوں حوصلہ افزائی کے لیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چونکہ وصال کا مہینہ ہے، سرکار نے روشن دان کروائے نا بند، فرمایا سارے مسجد نبی کے روشن بند کر دو، روشن دان۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا روشن دان آیا تو سرکار نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ،
बाकी सारे बंद करवाए, जब वो आया ना कहा पीछे हट जाओ साहब ने की अर्थ जब सारे बंद करवा दिए ये क्यों रखवा रहे हो? तो सरकार ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, जब सारे काज़िबता मुझे कह रहे थे ना झूठा है माज़अल्लाह, उस वक्त यही तो सदकता के नारे लगा रहा था। जब सारे मक्का वाले मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे थे उस वक्त यही तो था जो मेरे रास्ते में फूल बिछा रहा था। मैं अपने उन दोस्तों को कभी नहीं भूल सकता। बात आप समझ गए हो। मत ये समझना कि शायद ये कोई ऐसा है जो तो आप मदरसा बन गया, इमारत बन गई, आप भूल गया, मुझसे हलफ ले लें मुझसे। मैं हरगिज़ नहीं भूला। जिन नौजवानों ने, जिन साथियों ने बज़्म सदाया के तमाम हमारे साथी चौधरी अकरम साहब, असद साहब है, किबरा डॉक्टर साहब है, शबीर साहब है, सब के अगर नाम लो फिर बात लंबी होगी। सब का मैं बड़ा दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम्हारी मेहनत आज सिर्फ ना, वो पहले बड़ा जलसा हुआ था, उस दिन भी साथियों की मसरूफियत कोई हुई ना तशरीफ ला सके, तो आज चूँकि आप तशरीफ लाए हैं, ये 4 बच्चे आपके सामने खड़े किए। और बल्कि अगर आप कहें ना, चूँकि टाइम ही जा नहीं देता, ये जिन्होंने तकरीरें की है ये यही खड़े हो जाए, जिन्होंने तकरीरें की यही बच्चे खड़े हो जाए। अब इनमें से योजना ये फाजिल नहीं हुए, इन्होंने इस साल फारग होना है अभी। और ये पहला बच्चा रजब है, ये 5 क्लासें पढ़ के आया था हमारे पास। अब कितनी हो गई है स्कूल की? BA कर ली है, सुभान अल्लाह। दरसे निज़ामी के आखिरी साल में है और शहर की मरकजी मसाजिद में ये अपना मुसल्ला सुनाता है, कुरान पाक सुनाता है। आगे जो 7 बच्चा है, ये आप कितने पढ़ के आए थे? 5। आप भी 5। आपने BA कर लिया, आगे वाले ने भी BA कर लिया है। हाफ़िज़े कुरान पक्के हैं, मुदर्रस पूरे पक्के हैं। अब आप कहें कि आप हमें देते क्या हो, फिर मैं वही जुमला बोलूँगा मैंने क्या देना है। और ये 4 अभी फारग नहीं हुए, ये एक क्लास का भी बाकी बच्चे बैठे हैं। अगर आप कहते हैं ना हमें 100 तकरीर सुनाओ, हमने 100 ही सुना देनी थी, लेकिन चूँकि टाइम का भी ध्यान रखना है, मैं सिर्फ अहले इलाका की तवज्जो चाहता हूँ। आप लोग पहले भी बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं और आइंदा से भी आप तामन करें। मैंने बच्चों को बोला है, आज फिर बोल रहा हूँ कि जब तुमने देखा ना कि मदरसे का फंड मदरसे में नहीं लग रहा, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं देना। यही ज़्यादा शोर होता है ना जी, वो खा गए। मैं बच्चों को भी मैंने कई बार बोला है कि जब देखो ना मदरसे का फंड मदरसे में लग रहा है, आप 2 कोशिश करो। साथियों को भी बोला है, जिस दिन देखो ना कि ये नहीं लग रहा, उसी दिन फौरन बंद कर दो। जहाँ तक मेरा ज़ाती मसला है ना, ज़ाती, वो देखो किबला भट्ट साहब भी जानते हैं, बाकी साथी भी जानते हैं। ये कल वो फातिहा पढ़ने गए थे, हमारा फ़र्ज बनता था, खाली तो नहीं आए। देखो ना, हमारा शोभा है। अगर हम किसी के घर फातिहा भी पढ़ने जाते हैं वो हमसे सलाम ले लेता है। तो हमारी अपनी, जहाँ तक सिर्फ मेरी साथ का मसला हो, मैं कसम उठाता हूँ, जहाँ मैं जितनी बड़ी चाहता मैं अपनी कोठी बना सकता था, लेकिन अभी तक फकीरों की तरफ वो 3री मंजिल में मेरा डेरा लगा हुआ है। बात इतनी हम कह रहे हैं, जितना हो सकते हैं हम ये अदारे का काम करें। उधर वाली इमारत भी हमने इतनी जल्दी बनाई है, इधर वाली बनाई है, अभी ये कंप्लीट है। हमने ऊपर भी छत डालना है और इसका भी काफ़ी सारा काम रहता है और इंशाल्लाह आपके तावन से ये काम होता रहेगा। बाकी बच्चे भी, बाकी हमारे जामिया में, बल्कि आखिरी बात अर्ज कर देता हूँ, जितने इस वक्त स्कूल पढ़ा रहे हैं बच्चे, वो सारे हमारे अपने जामिया के पढ़े हुए बच्चे हैं जो आप सब स्कूल का निज़ाम चला रहे हैं। शोभा दरसे निज़ामी में हमारे शायद 4 उस्ताद हैं जो इधर ही पढ़ के आप पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ाई अगर कोई ना हो, हमने सिर्फ इनको बिठाना ही हो, तो फिर ये काम तो नहीं होते। तो लिहाजा आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ, हाँ, जिसका मेरी ज़ात के साथ कोई इख्तलाफ है ना, मैं बुजुर्गों के सामने कह रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कोई पीर ना माने, कोई अच्छा बंदा ना माने, कोई नेक ना समझे, नेक समझना में उसकी भूल होगी, बिल्कुल कोई ना माने, पक्की बात। लेकिन जो हमारा काम है, उस काम में तो आपकी हौसला अफजाई का हक बनता है ना देना। ये बातें आप अपने साथियों तक भी पहुँचाओ। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये बातें ख़ास बातें हैं, और चूँकि ख़ास का साथी हैं तो इसलिए मैंने कर दी है। वक्त ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह ताला